ओं स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। धर्म प्रसंगे स्वामी ब्रह्मानंद। स्थान शशिनिकेतन पुरी 1915 ख्रीष्टाब्द। अनेक लोक कहती देश और दशर काम करेंगे। मो मतरे एपरी चिंता पाश्चात्य शिक्षार बदहजमर फल। निजर चरित्र गठित नहेले सही व्यक्ति द्वारा अन्य मानकर कल्याण केबे संभव हुए नहीं। जो माने भगवान को दृढ़ भाव में आश्रय करिसेंती तांकर कृपा लाभ करिसेंती तांकर जीवन केबे विशृंखल हुए नहीं। सेमानंकर कार्यावली कथबार्ता चालीचलन देशर और दशर कल्याण करिथाए। ठाकुरे कहते लुचकाड़ी खेल में बुढ़ी को छुईले आउ चर हेब नहीं। प्रथमे खुंटी को भल भाव धर। अर्थात मनुष्य जीवन उद्देश्य होची भगवान लाभ करिबा। आगे तांको जानिबाकु हेबो, तांको पादपद्म रे विश्वास भक्ति दृढ़ करिबाकु हेबो। तापर अन्य जे कौन कर्म करिपार। तांको जानी कर्म कले निज अंतर रे शांति पाइब, अन्य को मध्य शांति देई पारिबो। ठाकुरे कहते भक्तर हृदय भगवानकर बैठकखाना। जदि आमे तांकर भक्त, तांकर सेवक, तांकर दास बोली परिचय देवाकु चाहूँ तेबे आम मानकु शुद्ध पवित्र हेबाकु हेबो। शुद्ध हृदय ही तांकर आसन। अशुद्ध हृदय ठारू से बहुत दूर रे। आम हृदय जेतेबेले काच परी स्वच्छ और निर्मल हेबो सेथिरे कौनसी दाग रहिबो नाही। सेतेबेले आम हृदय तांग बैठकखाना रे परिणत हेबो। सेतेबेले आमे तांकर भक्त, पुत्र, सेवक, आश्रित बोली कहिबार अधिकारी हेबु। शुद्ध मन उपरे तांकर छापा सुंदर भाव में पड़े। दर्पण रे धूली जमीथिले जेपरी सेथिरे मुह देखा जाय नाही, सेहीपरि अशुद्ध मन रे भगवानकर प्रतिबिंब पड़े नाही। तुम मानकर वर्तमान अल्प बयस, मनरे कौनसी मलिनता प्रवेश करी नाही। एबे ठारू तांग पई हृदय रे आसन पाति रख। अन्य कौनसी जिनिस पई जेपरी सेठारे स्थान न रहे। जीवन शुद्ध और पवित्र नहेले तांको जानिबा संभव नुहे। शुद्ध एवं पवित्र हुआ तांको एही जीवन रे ही लाभ करिबाकु हेबो। केवल पाठ पढ़ी कौन हेबो? बीए एमए पास करी यूनिवर्सिटी रे डिग्री नेले किंबा बारिस्टर होई अर्थ उपार्जन कले जे सब होई गला ताहा नुहे। एथिरे क्षणिक आनंद लाभ हेबो एतिक मात्र। किंतु जेउथिपाई ए जगत को आसीछ, जेउथिपाई ए मनुष्य जीवन लाभ करिछ से विषय कौनसी साहाय्य हेबो नाही। ता बोली मु काहाकु मूर्ख हेबाकु कहू नाही। मूर्खर धर्म लाभ हुए नाही। से उच्च चिंता करियाकु अक्षम। जो माने इह काल रे भोग सुख चाहती से माने बीए एमए पास करंतु, टंका पैसा रोजगार रे सुविधा हेबो। किंतु जो माने अनंत सुख चाहती सेमानंकर अधिक डिग्री दरकार नाही। डिग्री लाभ करिया पई पढ़ापढ़ी रे जो समय व्यय करियाकु पड़े तार 12 भागरु गोटे भाग समय जदि सद्ग्रंथ पाठर व्ययित हुए तेबे अनेक उत्तम चिंताधारा मनरे संचारित हेबो। ठाकुरे कहते ग्रंथ नुहे ग्रंथि अर्थात गंठी, सेथिरे बंधन हुए। किंतु सद्ग्रंथ प्रति यह प्रयोज्य नुहे। जेपरि गीतादि शास्त्र किंबा ठाकुर स्वामीजींकर बही। एतद् व्यतीत आउ जे कौनसी बही पढ़ना कहीं सेथिरे अभिमान अहंकार बढ़िबो एवं भगवान को ठारू तुमे अनेक दूर को चलीजिवो। जो सब ग्रंथ पाठ कले भगवान को उपरे प्रेम भक्ति न जन्मे, श्रद्धा विश्वास न हुए, ताहा आपात दृष्टि भल बोध हेले सुद्धा परिणाम रे अमंगलर कारण हुंती। बाबा जदि यथार्थ मनुष्य हेबाकु चाह, जदि निजर प्रकृत कल्याण चाह तेबे तांकर चिंतारे बुड़ी जाओ। उपरे उपरे नुहे पूरा पूरी बुड़ी जावाकु हेबो। मंत्रर साधन किंबा शरीर पतन एहाकु जीवन रे मूल मंत्र कर। पुणी अर्थ उपार्जन कले मध्य सेहीपरि दोष। टंका भल अपेक्षा मंद बेसी करे। टंका जो संसार रे अधिक अनर्थ हुए। ठाकुरे टंका स्पर्श करिपारु नथिले। एपरिकी शैवा अवस्था मध्य से एथर निज जीवन रे देखाई देले त्याग ही मनुष्य जीवन रे एकमात्र उद्देश्य। मनुष्य भाग्यवस्तु पश्चात रे धावमान होई पशुरे परिणत होइछि। जदि यथार्थ मनुष्य पदवी रे रहिबाकु चाह तेबे त्याग को आश्रय कर, भगवान को आश्रय कर, तांकु जान। क्षणिक आनंद पाइबार आशा त्याग करी अनंत आनंदर अधिकारी हुओ।
ଠାକୁରଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜୀବନରେ ଦେଖ ଯଥାର୍ଥ ତ୍ୟାଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ହେ ଜୀବ, ଭୋଗବାସନା ତ୍ୟାଗ କର, ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ଶରଣ ନିଅ। ମାନହୁସ୍ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୁଅ। ତ୍ୟାଗ, ଏକମାତ୍ର ତ୍ୟାଗରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କର, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆପଣାର କର। ତୁମେ ପିତା, ମାତା, ବନ୍ଧୁ, ଭ୍ରାତା, ତୁମେ ସବୁ ମନରେ ଏହି ଭାବ ପୋଷଣ କର। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ହେବୁ, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବୁ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଏହି ସମସ୍ତ ଭୋଗସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ମନରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ନିମଗ୍ନ ରହିବୁ, ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେ କିପରି ଆନନ୍ଦ ତାହା ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିହେବ ନାହିଁ। ସେହି ଅବସ୍ଥା ଲାଭ ନହେଲେ ତାହା ଧାରଣା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷର ପ୍ରୟୋଜନ। ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକ୍ତିର କାମନା, ତୃତୀୟ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଛ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିଛ, ମୁକ୍ତ ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଗଢ଼ିତୋଳ ଯେପରିକି ଏହି ଜନ୍ମ ବୃଥାରେ କଟି ନ ଯାଏ। କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭୋଗ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି କ'ଣ ଲାଭ? ଅନନ୍ତର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପୁଣି ହୁଏତ ପାଇବ, ମୁକ୍ତିର ବାସନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ପୁଣି ହୁଏତ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ପରି ସାଧୁସଙ୍ଗ ବାରମ୍ବାର ପାଇବ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବହୁ ସୁକୃତି ଓ ବହୁ ତପସ୍ୟା ଫଳରେ ଏହା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ। ଦେଖ ଯେପରି ଜୀବନ ବୃଥାରେ କଟି ନ ଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପଡ଼ି ରହ। ଗୁରୁ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ପଡ଼ି ରହିଲେ ସବୁ ହେବ। ଗୁରୁ ବାକ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ବିଲେଇ ଛୁଆ ପରି ପଡ଼ି ରହ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ଗୁରୁ ତାହା କରେଇ ନେବେ। ତୁମର ବୁଝିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କେତେ? ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଭାର ଅର୍ପଣ କରି ପଡ଼ି ରହ। ଯାହାଙ୍କୁ ଭାର ଦେଇଛ ତାଙ୍କର ତୁମ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ରହିବ। ସେ ତୁମ ବିଷୟରେ ତୁମ ଅପେକ୍ଷା ଅନେକ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଶହଳ ଅଣା ନିର୍ଭର କର। ସେ ତୁମକୁ ଆପଦ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହି ଜଗତର କାହାର ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ଶିଷ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ କରିବ। ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ଲୁହାବାଡ଼ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ। ଭଗବାନ ଲାଭ ନ ହେବା ଯାଏ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ହିଡ଼ ଉପର ଦେଇ ବାପ ପୁଅ ଯିବା, ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଗପଟି ମନେ ଅଛି ତ? ବାପ ପୁଅର ହାତ ଧରିଥିଲେ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବାପାର ହାତ ଧରିଥିଲେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ପଡ଼ି ରହନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଭ୍ରାନ୍ତି ସବୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତି। ତ୍ୟାଗ ବ୍ୟତୀତ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ତ୍ୟାଗ ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କର। ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଦାସ ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିପାରେ, ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ। ସବୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଅବଲମ୍ବନ କର। ତ୍ୟାଗର ଅର୍ଥ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପରି ଦେହରେ ପାଉଁଶ ବଳି ହାତରେ ଚିମୁଟା ଧରି ବୁଲିବା ନୁହେଁ। ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ତ୍ୟାଗର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, ବରଂ ସେଥିରେ ଅପକାର ହୁଏ। କେବଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ତ୍ୟାଗୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ମୋର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ମୋର ଦେହ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ତୁମକୁ ଦେଲି, ତାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର। ତୁମର ଜିନିଷ ତୁମେ ଯେପରି ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏହିପରି ଭାବ। ଶୁଣିନ, ଠାକୁରେ ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ। ଯାହା କରିବାର ମା କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ବୁଝେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମର, ଯାହା ଭଲ ତାହା କର। ଏହି ଭାବଟିକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବ। ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ସେ ବୁଝିବେ। ତୁମ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କରାଇ ନେବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ତାଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଛ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭଲ କହନ୍ତୁ ବା ମନ୍ଦ କହନ୍ତୁ, ସୁଖ୍ୟାତି କରନ୍ତୁ ବା ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ, ଦୁନିଆ ସ୍ଥାନ ଦେଉ ବା ନ ଦେଉ, ଦେହ ରହୁ ବା ଯାଉ, ନିଜର ଆଦର୍ଶରୁ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହି ଜୀବନରେ ଭଗବାନ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେବ।
ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସୁ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଭାବରେ ଯଦି ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିପାର ତାହେଲେ ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ। ତେବେ ତ ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କର ନାମ ନେବାର ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମର ସାଧୁସଙ୍ଗ ସାର୍ଥକ। ତାହା ଯଦି ନ ହୁଏ ତେବେ ବୁଝିବି ତୁମେ 2 ହାତ ଗୋଡ଼ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ମାତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ରଖୁଛି। ଗୁରୁ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଯେ କେହି ବୀଜ ସଂଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର କାନରେ ଦିଅନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ଗୁରୁ ହେବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଯେ ନିଜେ ରାସ୍ତାର ଖବର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ରାସ୍ତା କିପରି ବା ଦେଖାଇବେ? ଅବଶ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ସମାନ ଭାବରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଧି ସଠିକ୍ ଜଣା ନଥିବାରୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରାଣରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସି ଏଥର ରାସ୍ତା ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ରହିଛି। ଯେ କେହି ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ଭକ୍ତିମାନ ହେବ ତାହାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯେ ଯାହା ପାଇଛି ସେଥିରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ି ଚାଲିଯାଏ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅପାର ଆନନ୍ଦର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ। ଏମାନେ ଏ ଯୁଗର ଭାବରେ ଭାବୁକ। ଏ ଯୁଗରେ କିପରି ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ଏମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଯାହାର ଯେପରି ଉନ୍ନତି ହେବ ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। କାହାକୁ ଯଥାବିଧି ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଉପଦେଶ ଛଳରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯେପରି ଜୁଟିଛି ସେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରି ବାଟ ଚାଲୁ। ସରଳ ପ୍ରାଣରେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ବାକି ଯାହା ଦରକାର ସେ ଦେବେ। ସେ ନରଦେହରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ନଥାଆନ୍ତୁ। ଶିଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟକୁ ପଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତା'ର ମୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ କର। ସନ୍ଦେହ ଛାଡ଼ି ଯାହା ପାଇଛ ତାହାକୁ ଜୀବନରେ ଫଳପ୍ରସୂ କରିବା ପାଇଁ ଉଠି ପଡ଼ି ଲାଗିଯାଅ। ଢୋଲ ପିଟି ନୁହେଁ, ଅତି ଗୋପନରେ। ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରକାରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କେହି ନାନା କଥା କହି ଥଟ୍ଟା କରି ଭାବ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ଅନ୍ୟ କେହି ବା ସୁଖ୍ୟାତି କରି ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ାଇ ଦେଇପାରେ। ଠାକୁରଙ୍କର କଥାଟି ମନେ ରଖ। ଧ୍ୟାନ କରିବ ମନେ ବନେ ଆଉ କଣେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧନ ଭଜନ ସ୍ମରଣ ମନନ ଯଥାସମ୍ଭବ ଲୋକଚକ୍ଷୁର ଆଢ଼ୁଆଳରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିଛି ଦିନ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରି ଭଜନ କର। ଦେଖିବ କି ମଜା, କି ଆନନ୍ଦ। ଦେଖିବ ତୁମେ ନୂଆ ମଣିଷ ହୋଇଯାଇଛ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଆସିଛ ସେତେବେଳେ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କର, ତାକୁ ଏହି ଜୀବନରେ ଲାଭ କରିବି ହିଁ କରିବି। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ପାଇଛ, ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ହେବ ହିଁ ହେବ। ସ୍ଥାନ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର, କଲିକତା, 23 ଜାନୁଆରୀ 1918 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ସମୟ 7ଟା। ମହାରାଜଙ୍କ ଘରେ ସ୍ତବ ପାଠ ହେଉଥାଏ। ମହାରାଜ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସି ନିବିଷ୍ଟ ମନରେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁସ୍ତବ ପାଠ ହେବା ପରେ ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ଓ କାଳିକା ସ୍ତବ ପାଠ ହେଲା। ଗୁରୁସ୍ତବ ଶରୀରଂ ସ୍ୱରୂପଂ ସଦାରୋଗମୁକ୍ତଂ ୟଶଶ୍ଚାରୁଚିତ୍ରଂ ଧନଂ ମେରୁତୁଲ୍ୟଂ ଗୁରୁରଗ୍ନିବତ୍ମେ ମନଶ୍ଚେନ୍ନ ଲଗ୍ନଂ ତତ କିଂ ତତ କିଂ ତତ କିଂ ତତ କିଂ ଇତ୍ୟାଦି। ସ୍ତବ ପାଠ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ରାମଲାଲ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପୁତୁରା ଯିଏକି ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜଣାଇ ମହାରାଜ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ଉତ୍ଥାପନ କଲେ। କାଞ୍ଚି, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗମ, କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପ୍ରଭୃତି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଉତ୍ତମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ନାନା ବିଷୟରେ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ ଅନେକ ଲୋକ ପେଟ ପାଇଁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଜାତିମାନଙ୍କର ଘୃଣା ଯୋଗୁଁ ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରନ୍ତି। ଓಂ ଶାନ୍ତି 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 ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।